کوئی شخص مجھ سے کہہ سکتا ہے کہ ایکسٹریملی آنےسٹ یا ایکسٹریملی جسٹ ہونے میں کیا برائی ہے؟ اور قرآن مجید کے اندر پیغام ہے کہ مسلمان کو شدت سے عدل کرنا چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ہمیں فائدہ ہو رہا ہے تو میں عدل کروں، اگر فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو میں عدل نہیں کروں. ہمیں ایکسٹریمسٹ we have to be in the right direction, not in the wrong direction. So unfortunately, ہم مسلمان we are apologetic and we go on the defense. We should be able to turn the tables over. اور آج کی میڈیا یہ پھیلا رہی ہے کہ مسلمان ٹیررسٹ ہے، مسلمان دہشت گرد ہے. اور ایک اسٹیٹمنٹ جو بہت عام تھا چند سال پہلے میڈیا میں کہ ایوری مسلم از ناٹ اے ٹیررسٹ بٹ ایوری ٹیررسٹ از اے مسلم. ہر مسلمان دہشت گرد نہیں ہے لیکن ہر دہشت گرد مسلمان ہے. اور اس کا جواب میں نے میری تقریر از ٹیررزم اے مسلم مونوپولی اس میں ڈیٹیل میں دیا ہے. میں نے دہشت گرد کی معنی کیا ہے؟ دہشت گرد اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی کے دل میں دہشت پھیلاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک چور پولیس مین کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں دہشت پیدا ہوتی ہے. وہ پولیس مین اس چور کے لیے دہشت گرد ہے. اس کانٹیکسٹ میں، اس پس منظر میں ہر مسلمان چور کے دل میں دہشت پیدا کرنا چاہیے. ہر مسلمان دہشت گرد ہونا چاہیے، خصوصاً چور کے لیے، اینٹی سوشل ایلیمنٹ کے لیے. جب بھی کوئی چور مسلمان کو دیکھتا ہے اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے. whenever any criminal sees a Muslim, he should be terrified. میں جانتا ہوں کہ اکثر عام طور پہ دہشت گرد اسے کہتے ہیں جو ایک معصوم کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے. اس کانٹیکسٹ میں کوئی بھی مسلمان کبھی بھی کوئی بھی معصوم کے دل میں دہشت نہیں پیدا کرنا چاہیے. No Muslim should ever terrorize any innocent human being. اور اکثر two labels are given for the same individual for the same activity. دو لیبل دیے جاتے ہیں، لقب، وہی شخص کے لیے، وہی ایکٹیویٹی کے لیے. مثال کے طور پہ ٹورڈز دا اینڈ آف دا 19th century 1875 میں جب برٹشرز امریکہ پہ رول کر رہے تھے، وہ دور تھا امریکن ریولیوشن کا. اور اس وقت برٹش گورنمنٹ کے حساب سے دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد تھا جارج واشنگٹن. برٹش گورنمنٹ کہتی تھی کہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد اس وقت تھا جارج واشنگٹن. اور جب یو ایس اے کو آزادی ملتی ہے تو یو ایس اے کا فرسٹ پریزیڈنٹ بنتا ہے جارج واشنگٹن. آپ سوچ سکتے دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد بنتا ہے پریزیڈنٹ آف یو ایس اے. اسی لیے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جو بھی پاور میں ہے وہ جو بھی لیبل کوئی انسان کو دیتا ہے وہ لیبل اس کے اوپر چپک جاتا ہے. Whoever is in power, whatever label he gives, that gets stuck onto him. اور ایسے کئی مثال ہے، ہسٹری میں سے کئی مثال ہے. نیلسن منڈیلا جو ساؤتھ افریقہ کو فریڈم ملنے کے پہلے جو پریویس وائٹ گورنمنٹ تھی اس نے نیلسن منڈیلا کو وہ کہتی تھی کہ وہ سب سے بڑا دہشت گرد ہے اور 25 سال سے زیادہ رابن آئلینڈز میں اسے قید کر کے رکھا تھا. جب ساؤتھ افریقہ کو آزادی ملتی ہے اور وائٹ اپارٹھائڈ گورنمنٹ نکل جاتی ہے تو یہی نیلسن منڈیلا بن جاتا ہے پریزیڈنٹ آف ساؤتھ افریقہ. اور کچھ سال بعد اسی نیلسن منڈیلا کو ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. آپ سوچ سکتے جو سب سے بڑا دہشت گرد انسان تھا چند سال بعد
उसे मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। ना कि वो बहुत खराब था और फिर अच्छा बन गया, वही काम के लिए जिसे उसे कहा गया था दहशतगर्द, वही काम के लिए चंद साल बाद उसे मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। तो हमें अंदाजा लगता है कि जो भी पावर में है, वो लेबल जो शख्स को देता है वो उसे हमेशा के लिए चिपक जाता है। तो ये है पावर ऑफ मीडिया। और छठी स्ट्रैटेजी जो मीडिया की है वो है कि दे हैव डबल स्टैंडर्ड्स। उनके दो स्टैंडर्ड्स है जजिंग के। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मुसलमान कोई गलत काम करता है तो दोषी ठहराते हैं मजहब को, इस्लाम को। अगर कोई गैर मुसलमान गलत काम कर रहा है तो उसे मजहब को नहीं कहते, मजहब गलत है। और सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो मिसाल है कि सबसे जो सारी इंसानियत में वो शख्स जिसने सबसे ज्यादा कत्ल किया है उसका नाम है हिटलर। मीडिया ये नहीं कहती है कि क्रिश्चियनिटी कहता है कि इंसानों को कत्ल करो, यहूदी का कत्ल करो, कहती हिटलर ने किया। तो अगर कोई गैर मुसलमान कोई गलत काम करता है तो उसी इंसान को दोषी ठहराते हैं। लेकिन अगर मुसलमान कोई गलत काम करता है तो कहती है मीडिया कि ये इस्लाम की वजह से। और यूके में जो अक्सर यूके गवर्नमेंट हमेशा कहती है कि टेररिस्ट के बारे में, जैसे कंसर्न और मुस्लिम टेररिज्म के बारे में कहती है, सबसे ज्यादा कत्ल अगर यूके में कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने किया है वो है IRA, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। कौन है वो लोग कैथलिक से। और ये जो झगड़ा है गवर्नमेंट और IRA के बीच में, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ रिलीजन, सिर्फ मजहब की वजह से ही है। इट इज अ फाइट बिटवीन द प्रोटेस्टेंट एंड द कैथलिक क्रिश्चियंस। तो IRA जो ऑर्गेनाइजेशन है इतने सालों पुरानी और हजारों कत्ल कर चुकी है विद प्रूफ। कभी मीडिया ये नहीं कहती है कि वो कैथलिक टेररिस्ट है या क्रिश्चियन टेररिस्ट है। हम जानते हैं जो सबसे खतरनाक टेररिस्ट ग्रुप जो कुछ साल पहले थी वो LTT, लिबरेशन तमिल टाइगर्स एलम। कभी मीडिया ये नहीं कहती कि वो क्रिश्चियन टेररिस्ट थे या हिंदू टेररिस्ट थे, उन्हें कहते तमिल टाइगर्स। उसी तरीके से उल्फा जो हिंदुस्तान में है, असम में है, हिंदू टेररिस्ट ग्रुप है। उनका मकसद है मुसलमान का कत्ल करना। कभी मीडिया ये नहीं कहेंगे कि हिंदू टेररिस्ट, कहेंगे उल्फा, बस यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। और हिंदुस्तान में जो सबसे ज्यादा कत्ल कोई टेररिस्ट ग्रुप कर रही है वो है माओइस्ट। आउट ऑफ 600 डिस्ट्रिक्ट्स, 600 डिस्ट्रिक्ट जो हिंदुस्तान में है, उनका कंट्रोल 150 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में है। वो इतने खतरनाक है कि दे हैव गॉट रॉकेट लॉन्चर्स, पूरे पुलिस स्टेशन को तबाह कर सकते हैं। और ऐसे कई मिसाल। चंद महीने पहले एक हादसा हुआ था, दो हादसे हुए थे। एक था पूना के अंदर जर्मन बेकरी में बम ब्लास्ट हुआ था और तकरीबन 9 से 11 लोग का कत्ल हो गया था। उस वक्त उसी दिन एक माओइस्ट ग्रुप ने अटैक किया था पुलिस के ऊपर और 16 पुलिसमैन का कत्ल किया। लेकिन मीडिया के फ्रंट पेज पे आता है कि जर्मन बेकरी बॉम्ब ब्लास्ट, सस्पेक्टेड मुस्लिम टेररिस्ट, सस्पेक्ट हेडलाइन। और न्यूज ब्रीफ में अंदर के पेज पे आता है कि 16 पुलिसमैन का कत्ल किया गया माओइस्ट ने। पुलिसमैन का कत्ल करना सिविलियन के कत्ल से कई गुना ज्यादा खतरनाक है, कई गुना ज्यादा इट इज डेंजरस। और यह कंफर्म्ड है, ये न्यूज जो कंफर्म न्यूज है कि माओइस्ट ने किया, वो आता है न्यूज ब्रीफ में या फ्रंट पेज के आखिर में या अंदर आता है। जो सस्पेक्टेड है, सस्पेक्टेड मुस्लिम टेररिस्ट, वो हेडलाइन करके टॉप पेज पे
11 people killed in bomb blast, suspected Muslim terrorist. नाम नहीं पता लेकिन मुस्लिम नहीं. और जो कंफर्म न्यूज है 16 पुलिसमैन का कत्ल किए, कंफर्म्ड विदाउट एनी डाउट, वो न्यूज ब्रीफ में आता है. क्यों? तो दीज आर डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ द मीडिया. तो ये स्ट्रैटेजीज है मीडिया की किस तरीके से इस्लाम को बदनाम करने के लिए. स्ट्रैटेजी नंबर 7 जो है, अगर कोई मुसलमान अच्छा काम करता है तो कोशिश करती है कि उसके मजहबी आइडेंटिटी को छुपाए. और हम स्कूल में अक्सर पढ़ते हैं